प्रार्थना करू पवित्र जल आशीर्वाद करू एवं विभिन्न एटा सम्मान जनाऊँ जे जीवन शेष नाई पुणी आम पठाऊँ आउ गोटे प्रभु पाखक यहीटा अच्छे आम रीति साधारणतः जड़े पास्टर हो गोटे बा जड़े जाजक बा जड़े फादर जे समाज रे बा चर्च रे जे लीड नियंती तांको डाकंती से प्रार्थना लीड करे एवं आमर तो सेमती कबर ही दिया जाई थाए तांकर शेष दर्शन पाई फूल नहीं बा विभिन्न भाव रे आसी तांको दर्शन दियंती तापरे समाधि को जाए एई प्रकार तीनोटी पर्याय मध्ये अछि जोटा कि आम जीवन रो गोटे यात्रा होउछि यात्रा माने गोटे जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम होम देन टू द चर्च एंड टू द सेमेट्री सेमिति निर्दिष्ट नाई के एतिकी खोला हबो से बट निहाती 5 फुट 6 फुट एंती देखि कि जागा को आजिकाली जागार भी तेणु एते रीति से प्रकार भाव आम करूना किंतु निश्चित भाव भितरे कबर देवा पूर्वर तांको पुणी थरे जार आत्मीय तांको जी भी अच्छी से माने आसी देखंती शेष दर्शन करती पवित्र जल जोठी कि आम पवित्र आत्मा उपस्थिति आम अनुभव करूँ ता द्वारा सेटा को पवित्र करा जाए झुणा दिया जाए कारण स्थान पवित्र जो व्यक्ति जाऊँगी तेणु से प्रकार प्रार्थना से करती साथ साथ यही प्रकार समस्ते माटी दियंती सेटा जमती समाज रे से फूल दियंती कि माटी दियंती सेटा अच्छी आमर यीशुख्रीष्ट विषय मध्ये माने से 3 दिन पर उठिबे से भाववाणी थिला जोटा कि असंभव जन को उठिया पाए तेणुक से माने मेक श्योर कले माने निश्चित कले जे तांकु माटी पत्थर आ पुणी सैन्य जगा है राति सारा किंतु जे सत्य ताको कौन माटी रे लुचई पारियो जो गोटे टैलेंट गोटे कला एटा प्रभुंकर दान आ सेई माध्यम रे से चर्च रो बा जो गीत गुडा गांती सेटा ईश्वर को निकट को ने एई प्रकार एक वरदान प्रभुंकर दान सेटा से पाइथिले भल काम कले खराब काम कले एई रूप नेबे सेई रूप नेबे एई सब हमर नाही जने जदि छोट पिला जदि गोटे कैंसर बेमा बा हाथ गोड़ खंडिया होगी जन्म है तार जन्म से पूर्व कौन कर विश्वास कर किंतु जीवन हूँ गोटे दान किंतु गोटे कथा जिते जड़े भल काम करे से निश्चित भाव में स्वर्ग को जाए। कविवर राधानाथ राय गोटे कविता लिखिथिले केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले अर्थात आपण जानिथिबे अति निकट रे ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी ओडिया जगतर जड़े जादुकरी कंठशिल्पी जाओ आम गणर नाहांती ह्यूमान सागर का परलोक परे एबे विवाद ना थमुनी केतेबेले ताको स्त्री को ऊपर को आंगुठी देखौछंती दर्शक तो आउ केतेबेले ताकर इवेंट मैनेजर ऊपर को आंगुठी देखौछंती यार भितर ह्यूमान सागर जड़े ख्रीस्टान धर्मावलंबी थिले व ख्रीस्टान धर्म थिले एवं आम जमती ओडिया रे अछि जे हिंदू परंपरा रे जड़े लोकंकर मृत्यु पर ताकर अंतिम संस्कार केउ भली करा जाय हिंदू धर्म रे से भली ख्रीस्टान धर्म रे मध्य से भली किछि रीतिनीति रिवाज रही आमे से नहीं आलोचना करबा आम सहित चर्च जो आम सहित फादर जोड़ी छंती आमे आलोचना करबा जे ख्रीस्टान धर्म रे केउ भली भाबे जड़े भल लोक बा जड़े साधु लोक मृत्युवरण कला परे ताकर कोन रीतिनीति रही ताको केमिति अंतिम संस्कार करा जाय से विषय में आलोचना करबा। धन्यवाद। हाँ भल अछि कथा होछि जे ह्यूमान सागर जड़े विशिष्ट कंठशिल्पी थिले बहुत कम दिन भितरे बेस घरे घरे लोकप्रियता हासिल करथिले किंतु ये मृत्यु को वर्तमान सुधा भी अनेक संगीत प्रेमी अनेक दर्शक बर्तमान हजम करि पारनांती विश्वास करि पारनांती हिंदू परंपरा रे हमर जदि जने लोक मृत्युवरण करूछि हिंदू परंपरा रे गोटे रीतिनीति रिवाज रही केमिति अंतिम संस्कार करा जाए न काम हुए दशा काम हुए एकादश काम हुए सेमिति ख्रीस्टान धर्म रे जो कबर दिया जाए आम देखुलु जे तांको घरे तांको बासवन तांको कबर दियाला तांको गाँ रे ये केमिति कोन प्रक्रिया रही टिके बुझेबे। वास्तव रे तांको वियोग रे समस्त ओडिशावासी केवल नहीं सारा भारत कहि परिबा आउ विशेष भाव रे ख्रीस्टान धर्म जो गीत गुड़िक से गाई थिले अनेकंक हृदय रे वर्तमान पर्यंत से अमर समस्ते तांको वियोग रे सकाकुल आमे मध्य आमर समवेदना जनाऊछु निश्चित भाव रे आमर ख्रीस्टान धर्म रे मध्य एई परंपरा अछि जेतेबेले जने मरी जाए भल लोक हेउ बा जे भी मरी जाऊ जने विश्वासी जने ख्रीस्टान व्यक्ति तांको कबर देबा जमिति तांकर मरण परे आमर विश्वासी माने संवेत होंती प्रार्थना करंती तांकर आत्मार सद्गति पाई एवं बाइबल जहाँ आमर धर्मग्रंथ जोठी आम पाई अनेक आश्वासना अछि जहाँ को से विश्वास करथिले
जीवा जड़े ख्रीस्टियान हिसाब से आम मरण शेष ना निश्चित भाव में जेहेतु आम जगत अच्छु जमी आपण कवि राधानाथ रथ कथा कही कि आम से जड़े जड़े विश्वासी जी प्रभु जीशु को विश्वास करे से मृत्यु को भय करे ना मृत्यु आम आसे किंतु यही मृत्यु शेष ना जमी आम अनंत जीवन पर सृष्टि आम सृष्टिर उद्देश्य है प्रभु सहित रहा एणु जो प्रक्रिया अच्छी मरण पर आम समाधि को जाओ जो तापर तांकर शरीर को अति जत्न सहकारे विभिन्न प्रकार क्लोथ बा दिया हुई आम प्रार्थना करूँ पवित्र जल रे आशीर्वाद करूँ एवं विभिन्न एटा सम्मान जनाऊँ जे जीवन शेष ना पुणी आम पठाऊँ आउ गोटे प्रभु पाखक यहीटा अच्छे आमर रीति तेणु शीघ्र मरण पर ताही हुए अवश्य निजर लोक मान अपेक्षा करती निष्पत्ति नियंती परिवार व्यक्ति माने जो माने अच्छंती जो माने निष्पत्ति नहीं पारिबे परिवार पाई अति निकटतर केबे केते दिन पर कराहबो से गुडिक मध्य बेले बेले चेंज हुए अंचल अनुजाई एरिया अनुजाई आमर ख्रीस्टियान धर्म रे मध्य विभिन्न संप्रदाय अच्छी प्रत्येकंकर सामाजिक रीतिनीति हुए ता साथे साथ धार्मिक रीतिनीति मध्य हुए जोठी आमे बाइबल पठन करू तांको पई विश्वास ने प्रार्थना करंती एपरी भाव विदाय दे था गोटे कथा जे वर्तमान दर्शक माने बुझाऊ चेष्टा करुछंती जे आपनक पाखरु जेमती आमर गोटे हिंदू परंपरा रे जड़े लोक व्यक्ति चली गला परे तांको प्रथमे 9 दिन जाए पालन करा जाए 10 दिन तांकर जहाँ भी अंतिम संस्कार जहाँ भी हिंदू परंपरा अच्छी समस्ते कार्य समापन करा जाए निज परिवार निज बंधु बांधव को डका जाए एवं जितेबले लोकटी चली जाए सेतेबले ताकर बड़ घर जी बड़ जी पुओ से मुखाग्नि दियंती ताकू जो भाया रीतिनीति अच्छी काठ बा कोकेरे सजा जाए पुणी पर समय काठरे निया अग्नि संजोग करके सबुदिन विदाय दि जाए सेमिति किछि रीति रिवाज अच्छी कि ख्रीस्टियन धर्म रे निश्चय प्रत्येक मुझे परी कहली स्थान को स्थान परंपरा बा सामाजिक रीति गुड़ाक अच्छी ता साथे साथे आमे विशेष भाव में जड़े ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब से जड़े जी जीशु को विश्वास करे से माने जमीती आपण मानकर बा अन्य धर्म रे अच्छी जो बड़ पुओ बड़ झील एगुड़ाक आमर निर्दिष्ट जड़े करेंगे बोली ना साधारणतः जड़े पास्टर हो गोटे बा जड़े जाजक बा जड़े फादर जे समाज रे बा चर्च रे जे लीड नियंती तांको डाकंती से प्रार्थना लीड करे एवं आमर तो सेमती कबर ही दिया जाई थाए कारण जीशु को अनुसरण करी आम ख्रीस्टियन माने जीशु मध्य मृत्युवरण करथिले कबर दिया हैला ता ऊपर पत्थर लदा हैला सब प्रकार किंतु जेहेतु से उठिले 3 दिन पर तेणु आमे मध्य से प्रकार सम्मान भाव में तांको जीवनी को लक्ष्य करी तांको जीवनी को अनुकरण करी आमे से प्रकार कबर दे था किंतु को व्यक्ति करिवे आबा सेटा समस्ते करती मंडलीर विभिन्न किंतु निजर परिवार जदि निष्पत्ति नियंती कौ दिन आमे करिबा तांको मध्य लोकंकर तांकर सुविधा अनुसार तेणु एपरी कौन सी व्यक्ति जड़े एमती नियंती ना करती ना तांको ऊपर से माने निष्पत्ति नेबे कारण आमर सब कम्युनिटेरियन लाइफ सामूहिक जीवन केवल जड़े व्यक्तिगत जीवन ना तेणु आमे से प्रकार किए नेब निर्देश एमती किसी ना कि बड़ पुओ कि बड़ झील कि एमती ना आमर जेकोसी व्यक्ति जे समान परिवार सहित जड़ित अच्छी पुणी जी साधारणतः जहाँ कथा को समस्त मानती एमती विभिन्न व्यक्ति मिसी से माने निष्पत्ति नहीं था से कार्य करने को हो पारे 3 दिन पर हो पारे 11 दिन पर केते 40 दिन पर यही प्रकार विभिन्न समय देखी समस्त विश्वासी मानक बा अन्य मानक मते डाकंती शोक सभा करती से बाइबल पठन करा जाए प्रार्थना करा जाए आ सेही भाव रे तांको हमर सम्मान भक्ति बा तांकर व्यक्तित्व को आमे सम्मान देई था गोटे कथा कहबा जे आपण कहिले जेतेबेले अंतिम संस्कार करा जाए सेतेबेले मृत शरीर पाखरे आपण कुछ प्रार्थना करती वास्तव में प्रार्थना करती परमात्मा प्राप्ति पाई ना कौन हाँ आमे प्रार्थना करूँ कारण प्रार्थना रे ही आमे शक्ति पाऊ जदि आमे प्रभु ठारे जदि विश्वास करवा ना यही प्रकार गोटे जोटा कि समस्त को वर्तमान बाधिची बहुत दुख लगुच जन व्यक्ति को हरे अपूरणीय क्षति आउटी किए बल देवे आम विश्वास करूँ प्रभु अच्छा प्रभु ही आमको बल देवे शक्ति देवे धैर्य देवे यही प्रकार दुखदायक
ପରିସ୍ଥିତି ବା ବାସ୍ତବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେବେ ହୁଏତ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଆମର କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଯାଜକ ବା ଜଣେ ଫାଦର ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଗୃହକୁ, ଆଉ ସେଇ ଗୃହରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ସେଇଠୁ ସେ ଆସନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବଳି ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସମାଧିକୁ ଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ଯାତ୍ରା ମାନେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ starts from home, then to the church and to the cemetery। ଏମିତି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ଏଇଟା କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଳ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେ ମଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତା, ଆମର ସମବେଦନା ଜଣେଇବା ସାଥେ ସାଥେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ସମବେଦନା ଜଣେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବି ରୀତିନୀତି ରିବାଜ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ କବରୀ, ଯୋଉଠି କବର ଦିଆଯିବ। ସେଠି କେତେ କଣ ଗାତ, କେତେ ମିଟର ବା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବର କେମିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା? ସେଇଟା ଦେଖିକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ ତାଙ୍କର ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପେଟି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଏତିକି ଖୋଳା ହବ ସେ, ବଟ୍ ନିହାତି 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଏମିତି ଦେଖିକି ଜାଗାକୁ, ଆଜିକାଲି ଜାଗାର ବି ତେଣୁ ଏତେ ରୀତି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିତରେ କବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାହାର ଆତ୍ମୀୟ ତାଙ୍କ ଯିଏ ବି ଅଛି ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପେଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଖୋଳା ହବ, କେତେ ମାପ ହବ ବା ନିହାତି ଯେପରି ଟିକେ ତଳେ ରହିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଏ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ, ସେଇଟା। ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କବର ଦିଆଯାଏ ମୃତ ଶରୀରକୁ, ସେତେବେଳେ ଫାଦର ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଇ କବରକୁ ଯୋଉ ଖୋଳାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଜଳ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ଝୁଣା ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେମିତି ସମାଜରେ ସେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଶେଷ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆମେ ଯାଉନୁ, କାରଣ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଆମର ବାଇବେଲର ଉପଦେଶକ ଗ୍ରନ୍ଥ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ, ଯୋଉ ମାଟିରେ ମଣିଷ, ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ପଢ଼ିବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ରିବାଜ ଅନୁସାରେ 10 ଦିନ, 11 ଦିନ, 12 ଦିନ ଏମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ନା ପୁରା ତମାମ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ବା ଯାହାକୁ ପରିବାର ଚାହିଁବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଡାକନ୍ତି ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା, ପଥର ଚଢେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପଥର କାହିଁ ଚଢେଇ ଦିଆଗଲା? ପଥର ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପଥର ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଲେ, କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିବେ ସେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ସେ ମରିବେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସିଓରିଟି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରିକି ରୋମିଓ ଗାର୍ଡ ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗାଗଲା ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ହବ ଜଣକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମେକ୍ ସିଓର କଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ପଥର ଆଉ ପୁଣି ସୈନ୍ୟ ଜଗା ହେଲା ରାତିରେ ସାରା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ କଣ ମାଟିରେ ଲୁଚେଇ ପାରିବ? ଯିଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ କଣ ପଥର ରଖିପାରିବ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିଲେ। ସେଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ବୃଥା ହେଇଥାନ୍ତା ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି କାରଣ ଲୋକ ଭୟ କଲେ କି ଇଏ ଉଠିବ କେମିତି ଉଠିବ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଅ ସେଗୁଡାକ କୌଣସି ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟତାକୁ କେହି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ପାରିବେନି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଖବର ମାନେ ଶୁଣୁ ଯେ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଇଏରେ ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା କି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଉଁ, ସେମିତି ତ ଆମେ କହୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ କଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଟା ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆ, ସେଇଟା ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ ପୁଣି ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଏ ସେଇଟା ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିବା ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ କି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବା ବୟସ କହିଲେ ଚଳେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଭାବରେ ନିଏ ସେଇଟା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ ଏ ଫାଦର କେବେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାଏ। ସେମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି କିଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣେ। ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଦ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଳା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବା ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଆନ୍ତି ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ସେଇଟା ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ ନିକଟରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଗାଇଥିଲେ। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା କନ୍ଧମାଳର ଗୋଟିଏ ଆମର ଅଛି ଜନ ବିକାଶ ବୋଲି। ଆଁ, ଆଉ ସେଇଥର ଗୀତଟା ସେ ଗାଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇଟା ହିଁ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ତିମ ଅମ୍, ଦିନ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡାକ ହେଲା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ। ଏହିପରି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବାଇବେଲ ପାଠ ପଢିନୁ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏମିତି ଅଛି କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇପାରିବ ମଣିଷର? ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆଜି ଭଲ କାମ କଲେ ଖରାପ କାମ କଲେ ଏଇ ରୂପ ନେବେ ସେଇ ରୂପ ନେବେ ଏଇ ସବୁ ଆମର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମା ବା ହାତ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲେ ତାର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରେ କଣ କରିছে ଆମେ ସେଗୁଡା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ କାମ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯଦି ପାପ କରିନଥିବ ସେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ ପାପରେ ପଡିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କ ଅଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ସାଧୁ ନାହିଁ ଯେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସିଧା ନର୍କକୁ ଯାଉ। କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ମରଣ ପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପବିତ୍ର ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କାରଣ ଆମେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଆମେ ମରୁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ
ପରିବାର ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆମର କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା କାଥଲିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କେବଳ ମରିକି ଶେଷ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମେ 10 ଦିନ 3 ଦିନ 40 ଦିନ ପରେ ଏସବୁ କରିବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଜି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେଣୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଅଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣେଇ ଗାଉଛନ୍ତି। କେବେ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ସମାଜର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଗୋଟେ କଳା, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ କିଏ କେମିତି ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତ ଭାବିବା, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବା ସେ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ କେହି ବି କହିପାରୁନି। ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ କଳା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରେ, ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରେ, ଡିଗ୍ରୀ ଧରିପାରେ, ଅନେକ ଅମ୍, ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ। ତାର ଆନ୍ତରିକ କଥା ଆମେ କେହି ବି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ସେଗୁଡାକ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର, ଯେ କି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ବାଟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଲ କାମ କଲେ ବାଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବତଃ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି କୁ ନେଇକି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନରେ ଗୁଣଗୁଣ ହେଇ ଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରେ, ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା ତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଳାସ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।